हैं। एनडीएस जो जीवन में अपनाता है तो उनको एनडीएस के चमत्कार कहेंगे तो चमत्कार ऐसे कुछ अनुभव में आते हैं, वो चाहे बच्चे हैं, युवा है या बूढ़े हैं। तो हमारे साथ बैठे हैं लाभशंकर भाई थानकी जो पोरबंदर से ही हैं और एनडीएस के विषय में काफ़ी समय से जानते हैं। तो आज हमें मिलने के लिए आए हैं, तो उन्होंने एक सुंदर अनुभव हमारे सामने साझा किया, तो वो अनुभव आपके लिए भी काम आने वाला है। और अक्सर हम एनडीएस में कहते हैं कि जब हम अनाज छोड़ देते हैं और दूध की बनी चीज़ें छोड़ देते हैं तो रोगों का अस्तित्व नहीं रहता है, और साथ में एनीमा जोड़ दो। तो आज लाभशंकर भाई आपकी आयु क्या है? 79 की आयु है और यंग मैन है, काफ़ी आज के दिन भी खेत काम वगैरह कुछ कर सकते हैं। तो कहेंगे कि हाथ पैर में अभी युवा जैसी ही स्फूर्ति ताजगी है। और खास करके पिछले 3 या 4 साल से वो एनीमा का प्रयोग करना या कुछ ग्रीन जूस पीना, ये सब कुछ चालू है। अभी वो गोंडल शहर में थोड़े साल रहे तो उधर उनको थोड़ी तकलीफ आ गई थी। और वो क्या तकलीफ थी? चिकनगुनिया। हाँ, वो जो फीवर आता है वो हो गया था और उसमें खास करके जॉइंट्स हैं वो जकड़ जाते हैं। सारे शरीर के जॉइंट्स उनके, चाहे नी हो या चाहे हाथ हो या यहाँ हो, सारे जॉइंट्स एकदम फ्रीज हो गए। बरोबर कह रहे हैं कि जो खड़े होने में भी दिक्कत आती थी, बैठने में भी दिक्कत आती थी। तो उसमें आपने वो 12-15 दिन एनडीएस का किस तरह से फॉलो किया, वो थोड़ा हिंदी में अगर बता सके तो हिंदी में आप बता दो कि किस तरीके से। हमने समझो कि સવારના 6 વાગે એનીમાં લઈ લેવાની અને 12 વાગ્યા સુધી ઉપવાસ કરવાનો। 12 વાગ્યા સુધી પાણી નહીં, ચાની એક કાપી પી લેતો જી એટલું જ। હા, અને 12 વાગ્યા પછી રસ આહાર કર્યો। બરોબર। અને રસ આહારમાં કાકડીનો રસ, પછી ધાણા ભાજી, મેથી અને ટમેટાનો રસ, એવા 8 થી 10 ગ્લાસ પી લેતો 4 વાગ્યા સુધી। હા, અને 4 વાગે એકાદું ફળ ખાઈ લેવાનું। બરોબર છે। અને સાંજે ટાઈમે માનો કે કિલો 1 તલ અને કિલો 1 બાજરીનો બેડો પાવડર કરી અને ગોળ નાખીને 2 લાડવા કરીને સાંજે ખાઈ લેવાના। અનાજ કંઈ ખાવાનું નહીં। એવું 12 દિવસ સુધી અનાજ ન ખાતું અને 12 દિવસ પૂરા થયા એટલે ચિકનગુનિયા સમાપ્ત થઈ ગયો। અને એની પહેલાં મેં ડૉક્ટરની દવા લીધી હતી 3000 રૂપિયાની। દવા ખાઈએ એટલી વાર સારું લેતો, પછી ડૉક્ટરે મને કીધું કે હવે તમારી રિકવરી થઈ ગઈ, દવા લેવાની જરૂર નથી। પણ પાછા જે 10 દી થયા બંધ, ગોળી બંધ કર્યા પછી પાછું ચાલુ થઈ ગયું। એ પછી આ એનડીએસ મેં કર્યું એટલે એમાં આ ફાયદો હારામાં હારો થઈ ગયો કે જેથી કરીને આપણે ખેતીનું કામ કરી શકીએ। અને મેં વિચાર્યું કે પગ ગયા તો બધું ગયું, હા, કંઈ કામ ન થાય ને આપણે, બરોબર। તો અટાણે મારી તબિયત એકદમ સ્વસ્થ થઈ। અને વચમાં જે અમે 4 વર્ષ થયા ને એનું છે મને ખંજવાર આવતી પહેલાં, એ ખંજવાર બંધ થઈ ગઈ એટલે મેં એનડીએસ કરવાનું મૂકી દીધું હતું। હવે એમાં ગોંડલનું ગયું, એમાં આ ચિકનગુનિયા લાગુ પડી ગયું। એટલે ચિકનગુનિયામાં આ જ પ્રયોગ મેં કર્યો અને આ તમારા સહકારથી બધે થયું। અને ઘણા માણસોને આપણે કહ્યું પણ, એમાં 2 પટેલ હતા ઉપલેટાના, એને પણ એક જણો 12 ગોળી લેતો હતો, એક જણો 18 ગોળી, એને 3 મહિના સુધી અનાજ ન ખાતું અને એમને ખાલી આ રોગ એને લાગુ થઈ ગયો। અને 6 મહિના પછી એ પૈસા લઈને મારી પાસે આવ્યા હતા 5-5 હજાર રૂપિયા। એટલે મેં કીધું પૈસાનું કામ કંઈ મને તો યાદ નહોતું, પણ એને 500 રૂપિયા 2 જણે આપ્યા અને મેં 1000 રૂપિયા હાથમાં લઈને કીધું કે ધડુક સાહેબની જે ગૌશાળા છે ત્યાં તમે આપી આવો। તો એ પટેલ ગયા તે 15,000 રૂપિયાની પહોંચ મને બતાવી ગયા, ગાયોના ફંડમાં 15,000 રૂપિયા એની આપ્યા। અને આ એક વધારાનું કામ થયું। પટેલના ફોન નંબર મારી પાસે હતા, તમને ફોન નંબર આપે, પણ એ વચમાં આવ્યા મારા કે હાથાનું રડી ગયો ને તો બધા કામિયા ખાલી થઈ ગયા, એના ફોન નંબર જાતા આવ્યા, नगर वो तुमने का फोन नंबर आपे थे। ओके, तो लाभू भाई का ये कहना है कि उन्होंने 12 दिन के लिए खास करके सिर्फ जूस का सेवन किया, फलों का सेवन किया और एनीमा 2 टाइम लिया, और उनका जो दवाइयों से कंट्रोल हो रहा था, सिर्फ सप्रेस हो रहा था चिकनगुनिया का जो पेन, वो दवाइयाँ छोड़ देने के बाद फिर से रिवर्स आ जाता था। तो ये सारा अनाज और दूध की बनी चीज़ें वो छोड़ी और रसाहार किया, थोड़े बहुत फल या सब्जी खाई, तो इनके कारण इनके जॉइंट्स में जो भी पेन था वो चला गया।
तो ये चमत्कार फिर से उसका दूसरी बार ये पेन आया नहीं। और खास सर्वर से ये निवेदन है कि लोग एक बार एनडीएस करते हैं, रोगों से बाहर निकलते हैं और फिर 2-2 बार खाना शुरू करते हैं। तो जो 2 बार खाएगा तो दूसरी बार डॉक्टर के लिए खाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका पैसा 3000 भी डॉक्टर के पास गया, उनका एक ही कारण है, 2 बार खाना। આ રામનો દરબાર છે, હા. રામના દરબારમાં એક ફેર પગ મૂકે હા. તો ખબર પડે કે રામનો દરબાર કેવો છે. હા. બાકી અનુભવ કર્યા વગર કંઈ ખબર પડતી નથી. એટલે આ બધું જે કન્સેપ્ટ છે એકદમ શ્યોર છે. અને મેં ચરક સાહિત્યમાં પહેલું ચેપ્ટર આવે છે, એમાં ચરક ભગવાને લખ્યું છે પંચકર્મની વિધિ. તો આપણે 5 કર્મ નથી કરવાના, આપણે તો ખાલી 2 જ કરવાના છે, ઉપવાસ અને એનિમા અને ખાણીપીણી. આ 3 જ કર્મ કરવાના છે, બીજા કર્મ આપણે કરવાના નથી. અને એને ચરક સંહિતામાં ચરક ભગવાને લખ્યું છે કે આ એક બ્રહ્માસ્ત્ર છે. એ બ્રહ્માસ્ત્રમાં ગણતરી થાય છે. અને એનીમાં ખાસ કરીને ફરજિયાત મહત્વની વસ્તુ એ છે કે પેટ ખાલી થઈ ગયું અને શરીરની સફાઈ થઈ જાય એટલે તમારું શરીર સ્વસ્થ થઈ જાય. तो इतनी सुंदर समझ अगर हर एक एजेड लोगों में आ जाए तो घर से पैसे बाहर जाना, दवाइयों में खर्च होना वो बंद हो जाएगा। तो आप सर्व से निवेदन है कि एनडीएस को सही तरीके से समझें, खुद स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। दूसरे नए अनुभव के साथ फिर से नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।